उजलत न कंफ्यूजन पैदा शवे पीपल्स पार्टी बाद पार्लिमानी तरीक़ाकार हिमायत कवी नून लीग द एक्ट गैर मशरूत हिमायत करे कौमी असम्बली के द पीपल्स पार्टी सरा द 52 अराकीन दी पीपल्स पार्टी बाद पार्लिमानी इक़दार लपारा खपला मुबारजा जारी साथी द नवी काल पर मौका द अमारात द वली अहद दौरा द दुआनो मुल्कुनो द बरदाराना ताल्लुकात और वजीर आजम इमरान खान द कायदाना सलाहियतुनो सरगंदवन अदा द मावने खुसूसी फिरदौस आशिकावान ट्विटर बयान वही चेद अमारातुना 200 मिलियन डॉलरों मिलावेदो सरब मुल्क की माशी सरगर्मियानी सेवा शे वजीर आजम इमरान खान मिलमा वली अहद द जम्मू कश्मीर द ताज़ा तरीन सूरत हाल नहुम खबर करे दे द अमारातुना मिलावेदुन के इमदाद बाद वड़ो कारोबारों पर तरके खर्च कौले शे द मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख बयान वही चीन मुतलके इमदाद सरबाद रोजगार मौके सेवा शे द अमारात लखवा पाकिस्तान दा इमदाद द द्वारो मुल्कुनो तरमेंजा द पराख माशी ताउन मजहर दे जराए वही चे अमरीकी फौज द्वगाड़ो बांधे हमला करे चे पके दगदवा जर्नलान स्वारवो हमला के कुल शपक कसान वजले शविदे द जनरल कासिम सुलेमानी द शहादत बदलबाज जरूर अखनू उससे अमरीका जमूक द जवाब इंतजार कवे द ईरान रहबर शरीयत सैयदना आयतुल्ला अली खामनाई ऐलान वही चे सुलेमानी मोअज़्ज़ज़ जर्नल वो दाग शहादत बावजूद मुज़ाहमती तहरीक पर जारी वे रहबर आला पर ईरान के ददरे रजू कौमी सोग मानजलो ऐलान हुम करे जनूबी वजीरिस्तान आजम वरसत के द जायदाद पर लांजा डजी शवेदे पर फायरिंग की 15 कसान वजले शवेदे डजो के 2 कसान टपियान शवी हुम दे पुलिस वही चे द द्वार डल तरमेंजा दजम के पसर जड़ा लांजा रवाना हुआ खैबर पुख्तनख्वा असम्बली इजलास शवे स्पीकर मुश्ताक गनी दगुंडे मुशरी कोला इजलास दौरान जलजलो लवज शवे नुकसानात और तफसीलात असम्बली तौड़ांदी शवे असम्बली तवैले शवे दी सुबह के सरकारी कोरोनो पर अलाटमेंट के बेकायदगियां शवे मामला असम्बली कमेटी तले गले शवेदा पेखावर हाई कोर्ट के दावक अत देश जरा 15 अव्या केसुना द जंखकार दी तेरकाल के द केसेस हलकोल शरह सेवावा द रजिस्ट्रार हाई कोर्ट खबरी गुंडे तवेना रजिस्ट्रार ख्वाजा वजीहुद्दीन वैली दी द चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ पर दौर के रोजाना 15 केसेस फैसला कीगी वजीर आजम इमरान खान नन फैसलाबाद ततले हल तदा अलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी प्राणी सबक वे इंडस्ट्रियल सिटी पर सलोर जरा एकड़ अजमा का मुश्तमिल दे वजीर आजम पर फैसलाबाद के डूबे शेल्टर होम इफ्तिताह होम करे दग शेल्टर होम पर सलोर कनाल रकबे जुड़ शवे दे वजीर आजम पर शेल्टर होम के डोडे होम पड़ले दा सदारती ऑर्डिनेंस खिलाफ केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के द केस समाज शवे अदालत रजा रबानी बाबर आवान मखदूम अमली खान आबिद हसन मंटो अदालती मामलीन मुकर्रर करल वकील उमर गिलानी अदालत तवेली चे द पार्लिमान मौजूदगी बावजूद ऑर्डिनेंस जारी कुल नामुनासिब इकदाम दे हुकूमत द आइन द खिलाफ वर्जे मुर्तकब कीगी द खैबर पुख्तनख्वा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर बालाई से मुके वरिया से मार्च कवी जन से मुके द ग्रज सरा नरे बारान बरे दले पगरीजा इलाकों के वौर अप्रोजी शांगला कालाम चतराल बरदीर के वौर माहौल स्पिन करे द चतराल लवारी टॉप वौर लवज बन द बलूचिस्तान चमन औशपूशा इलाकों की हम वौर अप्रेवते अमरीका के तैनात पाकिस्तानी सफीर असद मजीद खान पर वाशिंगटन जोर रावड़े चे कश्मीर के भारतीय मुजालिम बंदोलों पर सिलसिला के दखल किरदार अदा करे यो अमरीकी रस्माना के लिए कलेशे वे खत के असद वैली चे कल टोला दुनिया द नविकाल जशन मानजलो नो कश्मीरियान द भारतीय जबर न तेरे दल भारत द जाली खबरों नो पर किराए मुतल्लिक द वजीर आजम पर मशरे के द पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास हम शवे वो आर्मी एक तरमीमी बिलनो बांधे द अपोजिशन और हुकूमत तरमेंजा इत्तेफाक राय पैदा के दोनों पस कौमी असम्बली ता उड़ान शवे दे कौमी असम्बली दगा बिलुना मुतल्लिका कमेटियां तलीगली और द कौमी असम्बली इजलास तरसबा पूरी जंडवले दे आर्मी एक बांधे इत्तेफाक राय मुतालिक द वज़ीर आज़म पर मशरे की द पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास हम शवे हो आर्मी एक तरमीमी बिल काल 2006 बांधे द हुकूमत और अपोजिशन तरमेंजा इत्तेफाक राय पैदा शवेदा द आर्मी एक्ट तरमीमी बिल बांधे इत्तेफाक राय लपारा द वज़ीर आज़म इमरान खान पर मशरकी द पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास शो हुकुम की इत्तेफाक राय पैदा करो सिलसिला की गौर शो दे दौरान अटारनी जनरल पाकिस्तान इजलास तब ब्रीफिंग वर्को वज़ीर आज़म हुएल ची आर्मी चीफ ता तवसीद हालात पतनाजर के वर्क शबिदा कोशिश करूँ ची मामला ब्या अदालत ता लाड़ा नशी और द कानून साजी हूँ मुशी
اجلاس دوران ځینې اراکینو د نوکرو او چا د نیب کیسونو حوالې سره شکایات هم وړاندې کړل. وزیر دفاع پرویز خټک د وزیرانو د غیر حاضرۍ معامله هم وزیر اعظم ته ورمخې ته کړه. د دغې وروستو اپوزیشن او حکومتي ټیمونو ترمنځ مذاکرات یو بل دور وشو کوم چې کامیاب شو. حکومتي ټیم د اپوزیشن ټول تحفظات په ترجیحي بنیادونو واوریدل او د هغوی د تحفظاتو ختمولو باور یې ورکړو. دې دوران بلاول بټو ویلي دي چې د پارلیماني قواعدو ضوابط لاندې که هر څه قانون سازي کیږي پیپلز پارټي به د هغې حمایت کوي. بل د قایمه کمیټۍ برای دفاع ته ولیږلی شي. د دغې وروستو د په ایوان کې بحث وشي. مسلم لیگ د بل حمایت کړی، موږ یې په اعتماد کې نه یو اخیستی. حکومت او نون لیگ دواړه په تادۍ کې قانون سازي کوي. د کامیاب مذاکراتو وروستو د سپیکر اسد قیصر په مشرۍ کې د قومي اسمبلی اجلاس شروع شو، په کوم کې چې آرمي ایکټ حوالې سره درې واړه بلونه یعنی آرمي ایکټ کال 2020، پاک فضاییه ایکټ او پاک بحریه بلونه وړاندې کړی شو. قومي اسمبلی دغه درې واړه بلونه متعلقه کمیټیانو ته لیږلي او د قومي اسمبلی اجلاس یې د خیالي ورځې پورې ځنډولی دی. د قومي اسمبلی راتلونکي اجلاس ته به دغه بلونه یو ځل بیا وړاندې کولی شي. वफाकी वजीर फवाद चौधरी वैली दी چې आर्मी एक्ट کې ترمیم په طریقه کار د مخالفو ډلو تحفظات لري کړي شوي دي. تمه ده چې بل به سبا له قومي اسمبلی نه اتفاق رای سره منظور شي. فردوس عاشقان د آرمی ایکٹ کې ترمیم حمایت باندې د مخالفو ډلو کردار ستایلی دی. وفاقي وزیر فواد چودھری او مشیر اطلاعات فردوس عاشقان میډیا سره خبرې کړې دي. فواد چودھری وایي چې آرمی ایکٹ کې ترمیم لپاره پارلیماني طریقه کار خپل کړی شوی دی. امید دی چې بل به اتفاق رای سره سبا له قومي اسمبلی نه منظور شي. آرمی د ملک اداره او په ادارو باندې سیاست نشي کېدی. فواد چودھری وینا وا چې چیف الیکشن کمشنر او ممبرانو تقرری باندې به هم اتفاق وشي. که چری چیف الیکشن کمشنر لپاره تجویز شوي نمونه باندې فیصله نه کیږي نو نور نمونه به مخې ته راوستي شي. دا هم ویلي دي چې د احتساب طریقه کار باندې به ګل رزینه اپوزیشن سره مشاورت آغاز کیږي. احتساب قانون باندې به اپوزیشن نه هم رائے اغوستل کیږي. فردوس عاشقان میډیا سره خبرو کې آرمی ایکٹ کې د ترمیم حمایت باندې د اپوزیشن جماعتونو کردار ستایلی دی. وایي چې سینټ کې اپوزیشن د حمایت نه بغیر مونږ بل نشو منظورولی. اپوزیشن د قومي سلامتیا او مفاد په خاطر د یووالي اظهار کړی. جے یو آئی لخوا آرمی ایکٹ کې ترمیم مخالفت متعلق د یو سوال په جواب کې فردوس عاشقان ویلي دي چې مولانا محب وطن پاکستانی دی. مونږ امید لرو چې د قومي مفاد په معامله به پارلیمان یو اواز کیږي. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वैली दी چې مسلم لیگ نون زمون سره مشاورت نه بغیر د بل حمایت اعلان کړی دی. پکار دا چې د مخالفو پارټو متحد ساتلو لپاره اپوزیشن لیډر خپل کردار ادا کړي. بلاول مطابق حکومت له پکار دا چې معاملات پارلیمان ته راوړي او مخالفو پارټو سره په باندې مشاورت وکړي. د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلاول بھٹو زرداری میډیا سره خبرې کړې دي. ویلي دی چې په هر معامله باندې د پارلیمان طریقه کار خپلول پکار دي. باید چې حکومت آرمی ایکٹ معامله مخکې حل کړي وي. بلاول د مسلم لیگ نون نه ګیله هم کړې ده. ویلي دي چې آرمی ایکٹ بل حمایت سلسله کې زموږ سره مشاورت نه دی شوی. داسې معاملو کې مشاورت کول پکار وي. نیب آرډیننس متعلق د بلاول وینا وا چې حکومت زموږ په بیانیه عمل کړي. نیب په ذریعه صرف د اپوزیشن احتساب روان وو. د کرپشن خاتمه لپاره یو نوی با اختیار نظام ضرورت دی. د جنوبي وزیرستان تحصیلوانه علاقه اعظم ورسک کې د دوو قبیلو ترمنځ د ملکیت په معامله فایرنګ شوی دی چې پکې شپږ کسان مړه او دوه سخت جوبل شوي دي. جوبل شوي کسان علاج لپاره هډ کوارټر هسپتال وانا ته منتقل کړي شوي دي. د جنوبي وزیرستان تحصیلوانه علاقه اعظم ورسک کې د یو مودې راهسې د دوو قبیلو ترمنځ جاری د ملکیت په معامله باندې فایرنګ شوی دی. ډزو کې شپږ کسان مړه او دوه سخت جوبل شوي دي کوم چې علاج لپاره هسپتال ته منتقل کړي شوي دي. د وانا آل پارټي سیاسي اتحاد غړو د پولیس ناقص کارکردګۍ خلاف احتجاج کړی دی. ویلي دی چې متعلقه پولیس په قابو کولو کې ناکامه شوی دی. مظاهرینو دا الزام هم لګولی دی چې علاقه کې د پولیس په سرپرستۍ کې وسله هم خرڅیږي.
बुलेटिन کې بدل تاسو له یو بل هم خبر درکو چې وزیر اعظم عمران خان نن فیصل آباد ته تللی دی. هلته د علامه اقبال انډسټریل سټي پرانیسته به کوي. انډسټریل سټي په 4,000 ایکړ ځمکه باندې مشتمل دی. وزیر اعظم فیصل آباد کې لومبۍ شیلټر ہوم افتتاح هم کړی ده. دغه شیلټر ہوم په 4 کنال رقبې باندې جوړ شوی دی. په دغه موقع باندې خان صاحب په شیلټر ہوم کې روټۍ هم خوړلې ده. تازه ترین اپډیټس په یو ځل بیا تاسو سره شریکو چې وزیر اعظم عمران خان نن فیصل آباد ته تللی دی. هلته د علامه اقبال انډسټریل سټي پرانیسته به کوي. انډسټریل سټي په 4,000 ایکړ ځمکه باندې مشتمل دی. وزیر اعظم عمران خان فیصل آباد کې لومبۍ شیلټر ہوم افتتاح هم کړی ده. دغه شیلټر ہوم په 4 کنال رقبې باندې جوړ شوی دی. په دغه موقع خان صاحب شیلټر ہوم کې ډوډۍ هم خوړلې ده. د خیبر پختونخوا اسمبلی صوبې ته د وفاق لخوا نه د بجلی خالص منافع پوره برخه نه ورکولو باندې د افسوس اظهار کړی دی. د دغه رنګه د اسمبلی په غونډه کې د سرکاري ګاډو په استعمال کې او د سرکاري کورونو غیر قانوني الاټمنټ په حق له سوالونو متعلقه کمیټیانو ته سپارلې شوي دي. حضرت خان مومن رپورټ کورو. د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې د وفاق نه صوبې ته د بجلی خالص پوره منافع نه ورکولو باندې د خفګان څرګندونه کړې شوې ده او په دې هکله د اکرم خان دراني، سردار حسین بابک، نګهت اورکزی او نور غړو تحریک التوا بحث لپاره منظور کړې شوې ده. د سپیکر مشتاق احمد غنی په مشرۍ کې د اسمبلی په غونډه کې د سرکاري ګاډو په غلط استعمال، د سرکاري کورونو غیر قانوني الاټمنټ او د دیر لویر کې په کال 2014 کې راغلي د زلزلې په فند کې د خوردود په اړه د اسمبلی غړو سوالونه د اسمبلی متعلقه سټینډینګ کمیټیان ته سپارلې شوي دي. د اسمبلی په غونډه کې د سواد نه د ان پی غړي وقار احمد په توجه دلاو نوټس باندې د ور لګیدلو نه شوي د نقصان معاوضه متاثرین ته د ورکولو باور ورکړی شوی دی. د اسمبلی په غونډه کې غلیات او نور غریزي علاقو کې د ځنګلاتو کټۍ نه د بچ کولو لپاره ایل پی جی باندې سبسیډي ورکولو اعلان کړی شوی دی. سینیئر وزیر محمد عاطف معامله د وزیر اعلی په نوټس کې د راوستلو باور ورکړی دی. د مسلم لیگ نون اورنګزیب نلوټا ځینې وزیران ته نکم وویل او پیشنګویي کړی دا چې د ځنګلاتو وزیر ته به ډیر زر اتکړی ولګیږي. سپیکر د نکم لفظ د اسمبلی د کاروایی نه حذف کړی دی. چې کله د اسمبلی په غونډه کې د بجلی خالص منافع په اړه بحث شروع شو نو وزیرانو تېښته وکړه، خو ولې د سپیکر په وینا باندې 2 وزیران سلطان محمد خان او شوکت علي یوسفزی ایوان ته واپس راغلل. کیمرامین اسف قادری